کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان فضا، زمین اور سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں اور ہر طرف آلودگی اور گندگی پھیل رہی ہے۔ لوگوں کا ایک گروپ خطرناک جانوروں کا میوزیم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ میوزیم کا مالک لوگوں کو ایک چھپکلی دکھا کر ڈائنوسار بتاتا ہے، گڑیا کو مچھلی میں ڈال کر جل پری بتاتا ہے، مگر لوگ ناراض ہوتے ہیں اور پھر نکلی دم لگا کر خود کو جل پری بتاتا ہے۔ لوگ غصے میں اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی چیز کو خریدنے کی بولی لگا رہے تھے، جبکہ بولی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک آدمی 280 کروڑ میں گرین گلف نامی جزیرہ خرید لیتا ہے۔ شہر کے سارے امیر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ٹینک اپنا جیٹ پیک پہن کر آتا ہے، انکل ریچی اپنے گارڈز کے ساتھ آتا ہے اور رولین اپنی فراری میں پہنچتی ہے۔ ہماری کہانی کا ہیرو لیوزین جزیرہ خرید کر بہت خوش ہوتا ہے، مگر سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ گرین گلف جزیرے میں ڈولفن رہتی تھی، اس لیے جزیرے پر کام کرنے کی اجازت ملنا مشکل تھا۔ اب لیوزین حکومتی اجازت نامہ دکھاتا ہے اور ٹینک غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب پارٹی شروع ہوتی ہے۔ لیوزین اپنی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں رولین آتی ہے اور ڈیل کی بات کرتی ہے۔ جب یہ بات کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اسی وقت ہماری کہانی کی ہیروئن شین وہاں آ جاتی ہے۔ لیوزین کے گارڈز شین کو پکڑ لیتے ہیں اور لیوزین لڑکی کو جانے کا کہتا ہے۔ لڑکی لیوزین کو اپنا فون نمبر دے کر چلی جاتی ہے۔ رستے میں شین کھانا کھاتی ہے اور کچھ کھانا خرید کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ شین اپنے سکیٹ بورڈ پر ایک کمرے میں داخل ہوتی ہے اور سرنگ سے ہوتے ہوئے ایک پرانے بحری جہاز میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت میوزک سن رہی تھی اور ایک باتھ ٹب میں چھوٹی جل پری بھی موجود تھی۔ اب ہم ایک میٹنگ دیکھتے ہیں جہاں لیوزین اور رولین ہوتے ہیں، جو کسی پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ یہ لوگ گرین گلف نامی جزیرے پر کام کرنے کے لیے ڈولفن کو دور بھگانا چاہتے تھے اور اس کام کے لیے سونار لگا رہے تھے، جہاں انگریز سائنسدان بتاتا ہے کہ اس نے سونار کی مدد سے کچھ عجیب آوازیں بھی سنی ہیں جو ڈولفن کی نہیں ہیں۔ ہم شین کو دیکھتے ہیں جو کپڑے اتارتی ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شین اصل میں ایک جل پری ہے۔ اس وقت پانی میں بہت سی جل پریاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک بوڑھی جل پری کہانی سناتی ہے کہ کس طرح انسانوں نے ہر چیز تباہ کر دی اور اب ہم کس طرح سمندر کی گہرائیوں کو چھوڑ کر ایک ٹوٹے ہوئے جہاز میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب ہم آکٹوپس کو دیکھتے ہیں جو جل پریوں کے ساتھ مل کر لیوزین کو مارنے کا پلان بنا رہا تھا تاکہ اسے مار کر سونار کا کام روک سکے۔ لیوزین اور رولین ایک ساتھ ہوتے ہیں، جہاں رولین لیوزین کو تانا مارتی ہے کہ تم نے شین سے نمبر کیوں لیا۔ لیوزین غصے میں شین کو فون کرتا ہے، جہاں سب لوگ اس کے فون کے انتظار میں تھے۔ لیوزین شین سے پتہ پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ آکٹوپس اور اس کے ساتھی ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور ہتھیار لے کر انتظار کرتے ہیں تاکہ جب لیوزین وہاں آئے تو اسے مار سکیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، شین باہر جاتی ہے جہاں لیوزین کے گارڈز ہوتے ہیں۔ شین گارڈز کے ساتھ چلی جاتی ہے اور آکٹوپس ان کے پیچھے جاتا ہے۔ جب شین گاڑی میں بیٹھ رہی ہوتی ہے، آکٹوپس اسے بیگ دیتا ہے اور کام اچھے سے کرنے کا کہتا ہے۔ شین کو لیوزین کے عالیشان آفس میں لے جایا جاتا ہے۔ شین پانی میں زہر ملا دیتی ہے۔ شین کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے جوتے سے کیل نکلتی ہے۔ گارڈز شین کے سامان کی تلاشی لیتا ہے، جہاں عجیب چیزیں نکلتی ہیں۔ لیوزین کا گارڈ زہر والا پانی پی کر گر جاتا ہے۔ شین الکوہل پلا کر اسے ہوش میں لاتی ہے۔ لیوزین غصے میں باہر آتا ہے، جہاں شین اسے دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ شین لیوزین پر حملہ کرنے والی تھی، اسی وقت لیوزین کچھ پھینکتا ہے جو شین کے سر میں لگتا ہے۔ ایک بار پھر شین حملہ کرتی ہے، مگر سی ارچن اس کے منہ پر لگ جاتا ہے۔ لیوزین ڈانس کرتا ہے، جہاں شین چاقو سے حملہ کرتی ہے مگر بچ جاتا ہے۔ شین ایک بار پھر چاقو سے حملہ کرتی ہے جو گالف سٹک لگنے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لیوزین شین کے ساتھ ٹیبل پر ہوتا ہے اور شین کو پیسے دیتا ہے، مگر شین انکار کر دیتی ہے۔ لیوزین بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے صرف رولین کو غصہ دلانے کے لیے فون کیا تھا۔ آخر میں لیوزین شین کے ساتھ چکن تندوری کھانے نکل جاتا ہے۔ شین اور لیو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جہاں لیوزین اپنے بچپن کو سوچ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔
शैन इसे समझाने की कोशिश करती है, जबकि लियोजैन इसे चेक देता है और जाने को कहता है, मगर शैन चेक जला देती है। अब लियोजैन और शैन गाना गाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। मिलकर झूले लेते हैं जहां लियोजैन की नकली मूंछ उतर जाती है। अब लियोजैन शैन को लेकर इसके घर आता है। शैन इसे घर दिखाती है। लियोजैन शैन को छोड़ने इसके घर तक जाता है, जहां ऑक्टोपस और दूसरे लोग इसे मारने की तैयारी में थे। शैन लियो को वापस भेज देती है, जहां ऑक्टोपस और सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। अगले दिन लियोजैन शैन को साथ लेकर एक होटल में खाना खाने जाता है। ऑक्टोपस लियोजैन को मारने लगता है, मगर लियो के गार्ड वहां आ जाते हैं। ऑक्टोपस वहां से फरार हो जाता है और इसी वक्त लियोजैन शैन को अंगूठी पहनाकर शादी करने को कहता है। शैन नाराज हो जाती है और इनकार कर देती है। इसी वक्त शैन लियोजैन को बताती है कि मैं तुम्हें मारने आई थी। जब शैन और लियो बात कर रहे होते हैं, इसी वक्त रोलैन वहां आ जाती है। रोलैन को देखकर शैन वहां से चली जाती है, जबकि लियोजैन भी डील तोड़कर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑक्टोपस पट्टियों में लिपटा होता है। सब जल परियां वहां मौजूद होती हैं। शैन कहती है कि मैं लियोजैन को नहीं मार सकती, जबकि ऑक्टोपस बोलता है कि तुम्हें लियोजैन से प्यार हो गया है, मगर शैन इनकार कर देती है। दरवाजे की आवाज आती है। शैन दरवाजा खोलती है। लियोजैन सब कुछ देख लेता है और वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। ऑक्टोपस लियोजैन को बताता है कि तुम्हारी वजह से जल परियां मर रही हैं, क्योंकि तुम लोग सोनार चला रहे हो। ये लोग लियोजैन को मारने लगते हैं और वो सोनार को बंद करने का कहता है। लियोजैन बताता है कि इसे पता नहीं था कि जल परियां मर रही हैं। ऑक्टोपस बहुत गुस्सा होता है और लियोजैन को मारने लगता है। इसी वक्त शैन ऑक्टोपस की टांग काटकर लियोजैन को भगा देती है और बहुत रोती है। लियोजैन भागकर पुलिस के पास जाता है और बताता है कि जल परियों ने मुझे अगवा कर लिया था। पुलिस वाले लियोजैन का मजाक उड़ाते हैं। लियोजैन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब लियोजैन अपने वकील से बात करता है, जो इसे पागल कहता है, और लियोजैन बहुत गुस्सा होता है। और हम देखते हैं कि इसी वक्त रोलैन वहां आ जाती है। शैन गुस्से में खुदकुशी करने लगती है, जहां बूढ़ी जल परी इसे बचा लेती है। बूढ़ी जल परी 600 साल पहले की कहानी सुनाती है। रोलैन और लियोजैन एक कमरे में होते हैं, जहां वो कंप्यूटर पर तबाही देखता है और रोलैन को छोड़कर वहां से चला जाता है। लियोजैन लेबॉर्टरी में जाता है और खुद पर सोनार चलाकर तजर्बा करता है। लियोजैन को बताया जाता है कि हमने सोनार की सिर्फ 10% ताकत इस्तेमाल की है, और इस पर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि सिर्फ 10% ताकत इंसानों के लिए इस कदर खतरनाक है, तो ये जलपरियों के लिए किस कदर खतरनाक होगा। लियोजैन मीटिंग में सोनार बंद करने को कहता है, जिस पर बोर्ड के सब लोग इनकार कर देते हैं, मगर इसी वक्त रोलैन वहां आकर सोनार को बंद करने का हुक्म दे देती है। रोलैन चालाकी से लियोजैन से जलपरियों का ठिकाना मालूम कर लेती है। लियोजैन को रोलैन के शैतानी इरादों का पता चल जाता है। लियोजैन रोलैन को रोकने की कोशिश करता है, मगर रोलैन अपनी फौज के साथ जलपरियों पर हमला करने के लिए निकल जाती है। लियोजैन भी शैन को बचाने के लिए वहां से जाता है, मगर रोलैन की फौज पहले ही जलपरियों के ठिकाने पर पहुंच जाती है। ये लोग पानी में जाते हैं, जहां जलपरियां छुपी होती हैं। सब लोग जलपरियों पर हमला कर देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। जलपरियां भागने की कोशिश करती हैं, मगर ये लोग इन्हें पकड़कर काटना और मारना शुरू कर देते हैं। शैन फरार की कोशिश करती है। सब लोग इसके पीछे होते हैं और इसे मारना चाहते हैं। शैन मरने वाली होती है, मगर ऑक्टोपस इसे बचा लेता है। जब ये लोग शैन को जाल डालकर पकड़ लेते हैं, इसी वक्त सबसे बूढ़ी जलपरी आती है और रोलैन पर हमला कर देती है। सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। हर तरफ लोग बिखरे होते हैं और वो जलपरियां जिन्हें बोरियों में डाला गया था आजाद हो जाती हैं। सोनार बंद होते हैं, इसलिए सब जलपरियां खुले समंदर में दाखिल हो जाती हैं। फौजी शैन पर नेजा फेंककर इसे काबू कर लेते हैं। शैन कश्ती समेत वहां से फरार होने की कोशिश करती है और इसी वक्त रोलैन हेलीकॉप्टर में वहां आ जाती है और शैन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देती है, क्योंकि रोलैन शैन से जलन महसूस करती है। शैन पानी से निकलकर बाहर जमीन पर आकर गिर जाती है
जहां एक आदमी शैन की तस्वीर बना लेता है। लियोजैन भीड़ में फंसा होता है जहां टैंक आ जाता है। टैंक लियोजैन का मजाक उड़ाता है, मगर लियोजैन टैंक का जेट पैक लेकर वहां आ जाता है जहां रोलैन शैन को मारने की कोशिश करती है। लियोजैन शैन को उठाकर चलता है, मगर रोलैन पीछे से तीर मारकर इसे जख्मी कर देती है। लियोजैन रुकता नहीं और वो समंदर के किनारे आकर शैन को उठाकर समंदर में फेंक देता है और शैन वहां से चली जाती है। पुलिस रोलैन और इसके फौजियों को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तजर्बे कर रहे थे और सोनार भी बंद कर दिए जाते हैं। 3 साल बाद एक स्टूडेंट लियोजैन से मिलने आता है और जल परियों पर बात करता है, जबकि लियोजैन मना कर देता है और इसी वक्त ये स्टूडेंट शैन की तस्वीर दिखाता है। अब हम देखते हैं कि लियोजैन शैन को बुलाता है और स्टूडेंट को राज रखने को कहता है। आखिर में हम देखते हैं कि जल परियां और ऑक्टोपस समंदर में आज़ाद घूम रहे थे, मगर लोग अब भी जल परियों को सिर्फ कहानी समझते थे।